مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماہ رمضان ماہ رمضان خوشیوں کا پیغام ماہ رمضان بخشش کا سامان مانگے رمضان. میرا نام محمد عابد اتاری ہے. میں میاں والی پنجاب سے آیا ہوں. میرا نام محمد کاشف رضا تاری ہے. میرا نام محمد اویس باب المدینہ کراچی سے میرا تعلق ہے. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ جی یہ گلشن اقبال بلاک 13D2 سے. میں پنجاب بہاؤ نگر سے آیا ہوں. حیدرآباد سے آیا ہوں. ایک ماہ کے اعتکاف کے لیے. عبدالرافع نام ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. صبح فجر کے بعد نگران شورا نے بیان فرمایا وقت کی قدر کے حوالے سے، تو الحمدللہ بڑی بہترین تربیت فرمائی. میرا خود بھی ذہن بن گیا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہر سال میں یہاں پہ آ کر اعتکاف بھی کروں. آج نگرانی شورا نے بہت ہی پیاری بات بتائی ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. انہوں نے بتایا کہ بہت سارے اسلامی بھائی ہوٹلس وغیرہ پہ بیٹھ کر اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، ادھر ادھر کی دنیاوی باتیں کرتے ہیں جس میں نہ کوئی ہمارا فائدہ ہے نہ کوئی ہمیں ثواب ملنا ہے. تو ہمیں چاہیے اس وقت کا فائدہ اٹھائیں، نمازوں کی پابندی کریں اور ذکر و اذکار کر لیں، درود شریف پڑھ لیں، جس سے ہمارے اعمال میں اضافہ ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. آج فجر کی نماز کے بعد نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری نے جو وقت کے بارے میں بیان فرمایا تھا بہت ہی اچھا بیان فرمایا تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں اور جو ہے اپنا وقت فضول کاموں میں نہیں گزاریں، اپنا وقت اچھے کاموں میں گزاریں، نیکیوں میں گزاریں، تاکہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں. آج جو شیر اتار نے ہمیں لیکچر دیا وہ ہمارا یعنی کہ ٹائم ٹیبل، جو ہمارا ٹائم ہے یعنی ٹائم کو جو پابند ہوگا نا آخر وہی کامیاب ہوگا. جو ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو ہاتھوں سے نکل جانے ایک بار گزر جائے وہ واپس نہیں آتی. واقعی جو ٹائم کا پابند ہوتا ہے وہی آخر کامیاب ہوتا ہے، اور جو ٹائم کو برباد کرتا ہے اور ٹائم اسے برباد کر دیتا ہے. یہاں کا جو یہ اعتکاف والا ماحول ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کوئی رات میں کوئی دن ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ ایک علمی محفل ہوتی ہے اور سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ کچھ نہ کچھ ڈیلی بیسس پہ ایکنالجمنٹ بھی ہوتی ہے، گیننگ آف نالج بھی ہوتی ہے، اور اپنے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں یار آج ہم نے کوئی اچھا عمل کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین. مدنی مذاکرے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ امیر علیہ سنت کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ، امیر علیہ سنت کے جو ایک تجربات ہیں زندگی کے، وہ ایسی ہوتی ہیں کہ گویا امیر علیہ سنت میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ میرے ہی مسئلے کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں، یہ گویا میری ہی اصلاح فرما رہے ہیں. اور یقین جانیے اگلے ہی دن زندگی میں وہ ایسا مسئلہ اگر درپیش آتا ہے تو اس میں بھی ہماری اپنا رہنمائی ہوتی ہے میرے سنت کی ان کام اپنا جسے کہتے ہیں ان باتوں سے، ان ارشادات سے. الحمدللہ عز و جل. میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پر کراچی اتنا بڑا شہر ہے، گھومنے کی اتنی ساری جگہ ہے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد باہر جانے کا کوئی دل ہی نہیں کر رہا، حالانکہ اتنی ساری گھومنے کی جگہ ہے. اور باپا کہتے ہیں نا دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھو، دربار شاہی کا نظارہ کچھ نہیں. میں کہتا ہوں اگر کراچی آنا دیکھنا ہے تو فیضان مدینہ کا منظر دیکھو، وہاں کا نظارہ کراچی، باقی کراچی کا جو نظارہ وہ کچھ نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمارے پیر و مرشد کی زیارت ہر روز ہوتی ہے، صبح الگ، شام میں الگ، رات میں پھر الگ، اور پھر آگے خصوصی میں بھی جاتے ہیں وہاں پر بھی الگ. پھر وہاں پر تو ماحول ہی الگ ہوتا ہے، مدینے کی یاد میں سارے رو رہے ہوتے ہیں، رونا نہیں بھی آتا پھر بھی دوسرے کو دیکھ کے رونا آ جاتا. تو بس یہاں پر جانے کا دل نہیں کر رہا. بس بابا کے مدینے میں جا کر دیکھتا ہوں، پھر وہ اپنی لائف اسٹائل کے بارے میں بتاتے ہیں نا، کہ پہلے پھر ابھی چونکہ آج کے مدینے مذاکرے میں انہوں نے اپنے ماضی کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد بابا کی اسمائل آئے ہے دل کو بھا کے سچ میں دل گارڈن ہو گیا. بابا کی یاد میں محبوب کی زیارت ہوتی ہے اور ایسی نصیحتیں کرتے ہیں کبھی زندگی میں ہم نے نہیں سنی. ایسے پیار محبت سے بتاتے ہیں مسئلے. کیا بات ہے. مدینہ قاری صاحب آتے ہیں، مدنی قاعدہ پڑھاتے ہیں تجویز کے ساتھ، نماز کا ایسا پیارا انداز کرتے ہیں کہ مدینہ ہو جاتا ہے. نماز درست ہو گئی. ہمارے حلقے میں سکھایا جاتا ہے، آج ہمارا پریکٹیکل کرایا، ایسے پاؤں موڑنے، ایسے سجدہ کرنا ہے، ایسے یہ رکھنا ہے. اتنی اچھی تربیت میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے آج تک. میں اپنے بہن بھائیوں کو کہوں گا، بچوں کو کہوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کو کبھی کسی صورت میں نہ چھوڑیں، اور اگر ماں باپ نے عزت بچوں سے کروانی ہے تو دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جاؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। जब कभी दाखिल मस्जिद होने की सआदत पाएं, इतिकाफ की नियत जरूर फरमाएं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल ही में नियत कर लीजिए, मैंने सुन्नत इतिकाफ की नियत की। दिल में नियत हाजिर होते हुए जबान से दोहरा लेना अच्छा है। जब तक मस्जिद में रहेंगे इतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे तो ये नफल इतिकाफ खत्म हो जाएगा। याद रखिए, मस्जिद में खाना पीना, सोना, सहरी, इफ्तार, आब जमजम शरीफ पीना, दम क्या हो पानी पीना, नियाज खाना वगैरह उसी सूरत में जायज़ होते हैं जबकि एहतिकाफ की नियत हो। एहतिकाफ की नियत अगर नहीं की थी, इफ्तार का टाइम आ गया, इफ्तारी सामने और याद आया आपको, अब एहतिकाफ की नियत कर लें और इफ्तार करें। लेकिन बेहतर यह है कि पहले से एहतिकाफ की नियत कर ली जाए, कुछ जिक्र व दुरूद कर लिया जाए, चाहे तो 12 बार दुरूद शरीफ पढ़ लें, अब भले आप इफ्तार वगैरह करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1443 हिजरी के माह रमज़ानुल मुबारक की आज 12वीं रात है। इस मुनासबत से ज़ियाद दुरूद सलाम पेज नंबर 4 से फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 12, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब, यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाए मुझे। आए बाएं शाएं करता अपने कहे पर बेसबब बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। I have a question for Amir Ahle Sunnat. कुछ अरसा पहले हम एक गांव में गए जहां लोगों ने खजूर देखी, उनको लगा कि वो गोश्त है। ये हमारे लिए बड़ा हैरान कुन मंजर था कि जिंदगी में पहली बार खजूर देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसी इलाके में है, राशन की तकसीम भी की, यहाँ दावत इस्लामी का एक मरकज भी है। ऐसे ही हमारा कई इलाकों में जाना होता है जहाँ लोग काफ़ी गरीब जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं तो हम उनको नमाज और मदरसा के लिए कैसे बुलाए, जब उनके सबसे पहले फिक्र ये है कि उनको अपना पेट भरना है। प्यारे मुर्शिद इस हवाले से मदनी फूल अता फरमाए। माशाअल्लाह। इसमें यह है कि कुछ ना कुछ तो ये खा रहे हैं, वरना जिंदा कैसे रहते। खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, और गुर्बत, अब गुर्बत तो है, और ज़्यादातर दीन तो गरीबों में ही देखा गया, और दीन का काम करने, भाग दौड़ करने, पसीना बहाने में गरीब या मीडियम जो तबका है बस वो ज़्यादा नज़र आता है। मालदार जो होता है वो पैसे देकर बस वो अपना फ़र्ज समझता है कि पूरा कर दिया। ज़्यादातर मैं ये जनरल बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि 100% ऐसा ही है, लेकिन दुनिया देखी भाली है, तो इसलिए वो गरीबों में भी इनफरादी कोशिश की जाए। इनको दीन की समझ बूझ नहीं तो है ना कि पता है जब मैं मुसलमान हूँ तो अब इसको नमाज का बोलने के लिए क्या इसको पहले बिरयानी खिलानी पड़ेगी,
तरावी का बोलने के लिए कोरमा पुलाव देना पड़ेगा इसको, ये कोई बात तो नहीं हुई ना। ये मतलब नमाजों की नेकी की दावत भी जारी रहे, रोजी रोजगार के जो मतलब हमारे वेबसाइट पर जो औराद और वज़ाइफ हैं वो भी इनको बताए जाएं, और अल्लाह पाक पर भरोसा रखने, तवक्कुल करने का दर्स दिया जाए, नेकी की दावत दी जाए। कि मतलब हज़रत बिलाल हबशी ने भी तो गुलाम थे और इस्लाम कबूल किया, और कितना इनका जालिम आका जो था गैर मुस्लिम, वो इनको मारता था, नॉन मुस्लिम था वो, बहुत बहुत सजा देता था, लेकिन वो तो अल्लाह अल्लाह करते थे। इसी तरह और हमारी तारीख भरी पड़ी है कि तकलीफ़ों में, मुसीबतों में भी हमारे सहाबा किराम ने, औलिया किराम ने बहुत इबादत की। इस तरह समझाएंगे तो इंशाअल्लाह उल करीम वो आएंगे, क्यों नहीं आएंगे दिन की तरफ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। اسمي محمد وأنا من سوريا. هل يجوز أن نحلف بالقرآن أو الكعبة؟ माशाअल्लाह, इन्होंने ये पूछा है कि कुरान करीम और काबा शरीफ की कसम खाई जा सकती है। तो कुरान पाक की कसम खाई तो वो अल्लाह पाक की कसम के ही मतलब मानी जाएगी। सिर्फ किसी ने कहा कसम से तो भी अल्लाह पाक की कसम मानी जाएगी ना, उसके इस पर अहकाम होंगे। राय के काबे शरीफ की कसम तो ये उसमें शामिल नहीं होगी। काबे की कसम खाते हैं, माँ बाप की कसम खाते हैं, तेरे सर की कसम यूं ही बोलते हैं, और तरह तरह का मतलब मेरे बच्चे की कसम, मेरी जान की कसम। तो ये कस्में वो कस्में नहीं है जिन पर कोई अहकाम मुरतब हो, बल्कि इस तरह की कस्में मना है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। यूट्यूब पर सवाल है कि मंगनी हो गई है तो क्या मंगेतर से कॉल पर बात कर सकते हैं? मंगेतर और दोनों जो है मंगेतर आपस में ये एक दूसरे के बिल्कुल उसी तरह नामहरम है जिस तरह पहले थे। तो इनसे कोई यानी कि इस तरह के राबिते नहीं हो सकते कि अब चलो कोई रिश्ता बन गया। रिश्ता कुछ भी नहीं बना अभी तो यानी कि जब तक वो निकाह नहीं होता ये ज्यादा खतरा पैदा हो गया है, और हो यही रहा है कि फ्रीशिप हो जाती है, ये खतरनाक है ज्यादा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और सवाल आया है कि लोगों का ईमान टेस्ट करने के लिए कभी कभार मसलन इस तरह कहा जाता है कि ईमान से बताना कि ये चीज़ आपने कितने की खरीदी है, तो ऐसा कहना कैसा? यहाँ ईमान टेस्ट करवाना तो मतलब ये इसका ताल्लुक एतकादियात से तो है नहीं, अकायद से तो है नहीं कितने की चीज़ खरीदे। बस वो बोलते हैं ईमानदारी यानी कि मैं सच बोलना। ईमान से ये कसम भी लोग खाते हैं, ये भी कसम भी नहीं ठीक, मतलब बस सच बोले, ईमानदारी से बताना। ज्यादातर ये जुमला है ईमानदारी से बताना। और जो सच्चा आदमी होता है उसको दयानतदार होता है तो उसको ही बोलते हैं यार ये ईमानदार है, इसमें हर्ज नहीं है कोई। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और सवाल आया है कि जब दुआए इफ्तार होती है तो हम दुआ में शामिल हो जाते हैं, तो हम इज्तिमाई दुआ करते हैं और इनफरादी दुआ नहीं करते, तो क्या हमारे इफ्तार के वक्त जो दुआ करने वाला जो हुक्म है उसमें हम शामिल हो जाएंगे? गालिबन वो इफ्तार करके दुआ वो तो सब पढ़ते होंगे, जिनको आती होगी वो तो पढ़ ही लेनी चाहिए। ताहम ये कि इज्तिमाई दुआ के अपने फ़वाइद हैं, दिल भी लगता है बाज़ औक़ात, और एक की आमीन पर दूसरे का काम बन सकता है। और इज्तिमा जो होता है मुसलमानों का ये दुआ के लिए ज़्यादा कबूलियत के करीब है।
تو یہ جو اجتماعی دعا میں شریک ہیں، یہ ظاہر ہے آمین کہہ کر دعا پر مور لگا رہے ہیں. آمین کا معنی ہے ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو. تو یہ دعا مانگی رہے نا آمین کہنے والا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. আমির আহলে সুন্নতের কাছে আমার প্রশ্ন, অনেক মানুষ দেখা যায় বাম হাত দিয়ে গ্লাস ধরে ডান হাত গ্লাসের নিচে রেখে পানি পান করে। তো আমির আহলে সুন্নত এই বিষয়ে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করলে অনেক উপকৃত হতাম। وہ تصویر دکھائے نا، آئیے. یہ ترکیب تو بھی چلو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے الٹا ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ رکھا اس نے، اور بھی ہٹا دے اور گرے نہیں اور اس طرح پیے، تو یہ ایک طرح سے سیدھے ہاتھ سے، لیکن یہ اب یہ رائج طرح طرح کا رواج ہے. تو یہ کہ میں اس لیے تھوڑا کنفیوز تھا کہ ایک تو یوں پیتے ہیں، یہ تو سیدھا سیدھا الٹے ہاتھ سے پینا نظر آ رہا ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے دو ہاتھ سے پینا. تو یہاں مطلب کیا کہا جائے اس کو؟ سیدھے ہاتھ سے پینے کی سنت بظاہر تو ادا نہیں ہو رہی، دو ہاتھ استعمال یعنی کہ مناسب انداز میں دونوں ہاتھ سے یہ گلاس کو طاقت مل رہی ہے. یہ سمیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ الٹے ہاتھ سے ہی پی رہے ہیں جی، صرف ایک سپورٹ والا انداز ہے کہ نیچے سے انہوں نے دے دیا ہے، ورنہ جو بھی دیکھے گا وہ دیکھ کر یہی کہے گا کہ یہ الٹے ہاتھ سے گلاس پکڑا ہوا ہے. اب نظر آئے کنارا لگا ہوا ہے، پیتے ہوئے تو یوں الٹ گیا، تو وہی ٹچ ہو رہا ہے. ہاں یہ طریقہ تو بالکل یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے پینا نہیں ہوا، یہ الٹے ہاتھ سے پینا ہوا. شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا پیتا لیتا دیتا ہے، تو ہمیں مطلب سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا چاہیے. یہ حدیثوں کا مضمون ہے جو میں نے عرض کیا. لیکن شیطان اتنا مسلط ہو گیا کہ وہ ہر کام میں وہ مسئلہ کر رہا ہے. ادھر سے الٹا ہاتھ بڑھا کے لے لیا، قریب پڑا تو ادھر ہے تو سیدھے ہاتھ بڑھا دیا. مطلب سیدھے الٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے. ذرا چھوٹے بچے الٹا ہاتھ عام طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، کوئی روکنے والا ہوتا نہیں ہے، تو بیچاروں کی آواز وہ عادت پکی ہو جاتی ہے. تو یہ بڑے جو اس طرح الٹا ہاتھ یوز کر رہے ہیں نا، یہ شاید ان کے بچپن کی عادت ہوگی. ہم سمجھاتے بھی رہتے ہیں لیکن نہیں نکلتی عادت، سیریس نہیں لیتے نا، ایزی لیتے ہیں، تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا. وہی عادت رہتی ہے، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سب ہے. تو اس کو عادت بنائے، سنت کے سانچے میں ڈالے. سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا یہ سنت ہے. الٹے ہاتھ سے کھانا پینا لینا دینا شیطان کا طریقہ ہے. اور یہاں خاص کر اعتکاف میں تو ہم شیطان سے جان چھڑانے کے لیے آئے نا، نیک بننے کے لیے آئے. یہ بھی نیکی ہے، دوسروں کو بھی سکھایا جائے. اس طرح بچوں کو بھی بار 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 اب ٹوکا کریں. سمجھا اگر الٹا ہاتھ پکڑ ڈالے تو سیدھا ہاتھ پکڑ کے ڈال دیں، انشاءاللہ اس طرح ہو جائے گا. محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے لینے دینے کی عادت ڈالو، سیدھے ہاتھ سے لینے کی عادت ڈالو. جب قیامت میں اعمال نامہ پیش ہوگا تو انشاءاللہ سیدھا ہاتھ ہی اٹھے گا پہلے اعمال نامہ لینے کے لیے. ورنہ الٹے ہاتھ میں جس کے اعمال نامہ آیا وہ تو برباد ہوا. نیکوں کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا اعمال نامہ، نیکیوں سے بھرا ہوا. گناہ گاروں کو گناہوں سے بھرا ہوا الٹے ہاتھ میں ملے گا نامہ اعمال. اللہ پاک سے عافیت طلبگار ہیں. اور جو کفر پر مرے گا اس کی پیٹھ توڑ کر پیچھے سے ہاتھ نکال کر اس کو اعمال نامہ دیا جائے گا. خیر وہ تو اب ہے ہی برباد ہی ہے ظاہر. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. غیر مسلم کو بھی جو سن رہے ہیں سوچ رہے ہیں ان کو اللہ پاک ایمان لے آنے کی سعادت بخشے. اسی میں عافیت ہے، دونوں جہاں کی بھلائی ہے کہ مسلمان ہو جائے بندہ. غیر مسلم رہ کر بھی کیا ملا ہے؟ ملے گا انشاءاللہ ایمان لا کر. دنیا کے سکے دولت یہ نہیں بتا رہا میں، اللہ کی رضا ملے گی اور جنت ملے گی، راحت اور سکون قلب نصیب ہوگا انشاءاللہ. دنیا میں بھی عبادت
کا शौक अल्लाह दे तो बहुत लज्जत मिलेगी। जन्नत की नेमतें जो कभी भी ख़त्म ना होंगी, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेगा इंशाअल्लाह। तो हिम्मत करें, जो भी अगर गैर मुस्लिम सुन रहे हैं, मैं आप सबको इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम के दामन में आ जाएं, बेड़ा पार होगा दोनों जहां में इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैदान मुज़ाकिरा हो रहा है ना, उसमें जो बंगाली भाई ने सवाल किया कि उल्टे हाथ से पकड़ के सीधे हाथ का सहारा दे के जो पानी पी रहे हैं ना, तो इसमें दरअसल मामला ये है कि जो बंगाली कौम है ना, हम लोग जो है ना चावल खाते हैं, तो हम लोग को पूरा टोटल जो है ना 5 उंगली जो है ना वो खाने में जो है ना वो लगाना पड़ता पूरा। तो 5 उंगली में जो है ना सालन वगैरह लगा रहते, चावल लगा रहते, तो पानी पीने के टाइम जो है ना गलास को पकड़ नहीं सकते, फिसल जाता है। तो इसी तरह हमारे पूरा बंगाली कौम जो है ना उल्टे हाथ से पकड़ के सीधे हाथ का सहारा दे के पानी पीते है। तो बराए मेहरबानी आप ये बात भी जो है ना दारुल अफ्ता से जो है ना मालूम करके अभी जो वीडियो चल रहा है इसमें वजाहत कीजिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। देखो, आपके घर की चार दीवारी को आप सारी बंगाली कौम नहीं बोले, वो ये तो बंगाली कहने में भी शायद इनको अच्छा नहीं लगता। बंगला कहते हैं ना, बंगला, जो बंगला भाषी, मैं बंगला भाषी कहता हूँ, बांग्लादेशी, मैंने कोई इसका तय किया था, बांग्लादेशी, बंगला भाषी वो कि जो बांग्लादेश में रहता नहीं है, दुनिया भर में फैले हुए, उनको बांग्ला भाषी। हालांकि लोग उसको बेचारों को बंगाली बोलते हैं। और सुना ये कि बंगाली में थोड़ा इनको मजा नहीं आता ये सुनने में, जैसे गोश्त फरोश को कसाई बोलो तो इनको अच्छा नहीं लगता, कसाब बोलो तो इतना उनको नहीं तकलीफ होती, कसाई बोलो तो कसाई के एक माना जालिम के भी है ना, तो शायद इस वजह से तो हमें वो अल्फाज ले रहे हैं जिससे किसी को तकलीफ ना हो। तो यूं मतलब ये बांग्लादेशी, गालिबन ये बांग्लादेशी और बाहर हैं वो बांग्ला भाषी। तो ये जिन्होंने किया ये उर्दू में ऐसी उर्दू बोल रहे थे कि बांग्ला भाषी इस तरह की साफ उर्दू कम बोलते हैं, तो शायद ये खुद उर्दू वाले हैं। ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में एक से एक उलमा किराम और माशाअल्लाह औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, मशाइख सब हैं। मुसलमानों का मुल्क है और माशाअल्लाह गौस पाक के दीवाने। मैं तो हैरान हूँ कि पूरी दुनिया में एक ही बांग्लादेश मेरे सामने कि जहाँ 11वीं शरीफ सालाना छुट्टी होती है। ये फ़ुक़राउल मदीना भी हैं, फ़ुक़राउल गौस पाक भी हैं, फ़ुक़राउल बगदाद। तो बहरहाल ये कि हर फर्द ऐसा नहीं करता। अब चावल 5 उंगलियों से खाना, और ये तो अब हमारे यहाँ कौन सा मतलब सब वो मतलब सीधे हाथ से पानी पीते हैं, पाकिस्तान में भी ये हालत है। लेकिन ज़रा के मिक्स है, सिर्फ बांग्लादेश में भी मिक्स ही मिलेंगे। चावल अगर ये खाते हैं तो चावल हम भी खाते हैं। हम चावल जैसे हम मेमन कौम है हमारी, तो चावल तो हमारी घुट्टी में है, जैसे बचपन से चावल खाए हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पानी उल्टी हाथ से पियेंगे। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 उंगलियों से खाना अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तरीका है। जामे उस सगीर का हवाला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 उंगलियों से खाओ कि ये सुन्नत है, और 5 उंगलियों से ना खाओ कि ये आराब यानी गंवारों का तरीका है। हवाला कंजुल उम्माल, किताबुल मईशा इला आखिरी, रकम वो हवाला हदीस का नंबर 40,872, जिल्द 15, पेज नंबर 115। और ये बाहर शरीयत से ली है ये रिवायत। अभी सारे 5 उंगलियों से कमो बेश तकरीबन 5 उंगलियों से खा रहे। बहुत जिसको मसला मालूम है 3 उंगली का, हमने तो कई बार बयान होता, बात निकली तो जैसे बयान हुआ। तो अब मुश्किल ये कि ये चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ख्वाजा और रजा का हिंद हो, सब जगह चावल बनाने का तरीका जो है ना, ये छुट्टे छुट्टे चावल होते हैं। 3 उंगलियों से इसका निवाला बनता नहीं है। तो अब 4 से या 5 से भी ज़रा उठाना है। 5 से अगर कोई खाता है तो गुनाहगार नहीं है, ये भी ज़हन में रहे। पूरा हाथ मसाले में रंग लेता है,
तो गुनाहगार इसको नहीं कहेंगे, लेकिन ये मुहज़्ज़ब तरीका यही है कि वो 3 उंगलियों से निवाला हो और ये हाथ ज़्यादा आलूद ना हो मसाले से, शोरबे से, ये एहतियात की जाए। अच्छा, अब ये चावल तो उठाए नहीं जाते और मुश्किल ही है कि चावल अगर नर्म बनाते हैं तो लोग समझते हैं कि ये मतलब डिश खराब हो गई है, ये भी सुना है कि मतलब खराब हो गई है, वरना मैं तो नरम चावल ही पसंद करता हूँ। अब चूंकि अवाम छुट्टे छुट्टे दाने जो होते खुले खुले दाने ये पसंद करती है, तो आलमी मदनी मरकज या फिदान मदीना या इत्तिकाफ में ज़ाहिर के सारे मेरे फॉलोवर्स नहीं है कि जो मैं पसंद करूँ ये वो करेंगे, फिर सबको सब्जियां खानी पड़ेंगी, फंस जाएंगे बिरयानियों पर, फिर कोई मसला खड़ा हो जाएगा। तो ये अपने हिसाब से चावल पकाते हैं, वो छुट्टे छुट्टे दाने ही होते हैं, 3 उंगली से उठ नहीं पाते। तो ये बेचारे जो सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं उनका खून जलता रहता होगा, इनकी सुने कौन? तो ये हर जगह का मामला है। तो घर में मतलब वो भी घर में भी थोड़ी सुनी जाती है सबकी। घर में मतलब ये कि अगर कोई पावरफुल है, घर का बड़ा है और घर में सबका ज़हन एक तरह का है, तो वो नरम चावल बन सकते हैं। नरम चावल बनाने के लिए कोई केमिकल नहीं डालना है, लंबा पानी कर दो तो नरम हो जाएगा। पानी में थोड़ा ज्यादा रखोगे ना पानी इसमें, ये नरम हो जाएंगे, तो फिर वो 3 उंगली से उठ जाएगा। चाहे वो बिरयानी हो, चाहे पुलाव हो, चाहे वो वाइट चावल हो, तो वो फिर वो खिचड़ी की तरह होगा नरम, लेकिन ये अच्छा लगता है खाने में, 3 उंगली से उठ जाता है, टेस्ट भी अच्छा होता है। ये मेरी अपनी थिंकिंग है, इससे सबको इत्तेफाक होता तो बांग्लादेश से सवाल ना आता, क्योंकि दावत इस्लामी माशाअल्लाह बांग्लादेश में भी काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें सुन्नतों का दीवाना बनाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर इन्हें एक फिर वो उल्टे हाथ का वो रह गया था कि उल्टे हाथ से इसलिए ये पानी पीते हैं, तो ये जरूरी नहीं है मतलब कि वो हाथ से गिलास आलूद हो जाएगा तो इसलिए सुन्नत छोड़ दे। और शैतानी वो जो शैतान का मतलब मसला अगर जो है कि शैतान उल्टे हाथ से पीना ही पीना शुरू कर दे, थोड़ा बहुत आदमी अपने हाथ को पूंछ कर चाट कर भी तो हाथ उठा सकता है गिलास। वैसे भी गिलास ने धुलना तो है, तो धुल जाएगा। असल जहन नहीं है, मुश्किल ये जहन नहीं है, इसलिए सब हो रहा है। और बस फिर वो हीले बहाने बंदे को सूझते हैं, हाथ आलूद है और ये आलूद है और वो आलूद। हाथ नहीं आलूद थे। उस दिन जब चाय पी रहे थे आप, इससे पहले जो पानी पिया था तभी तो उल्टे हाथ से पिया था, तो क्या चाय से भी हाथ आलूद थे क्या? भरे हुए थे, तो कप में था चाय। तो एक कप सीधे हाथ में पकड़ा और इसकी किरच या सासर जो थी प्लेट, उसको उल्टे हाथ वो सीधे हाथ में रखी, उल्टे हाथ में रखी और उसी से कप से पानी चाय उसमें डाली। तो ये जो पी रहे थे उल्टे हाथ से चाय सासर, क्या ये को क्या आलूद था? चला आलूद हमारा मतलब है कि ज़हन आलूद है, इसलिए वो सुन्नतें जल्दी वो आ नहीं पा रही। जब जिस सुन्नत पर हम अपने आप को सीरियस लेंगे ना कि मुझे ये करना है, तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। इफ्तार के टाइम पर पानी पीना है, पानी नहीं रंगीन पानी, खांसी होती रहे, जो नज़ला चलता रहे, शरबत पीना है ठंडे में ठंडा। आप पीते हैं ना, खजूर जो खाते हैं वो खजूर खाते हैं ना। फिर इफ्तार मगरिब पढ़ के जिनको खाना खाने की वो है तलब, इतना मतलब भर नहीं लिया इफ्तारी में कबाब समोसे कि खाने की तलब ना रहे, कि फिर बोले मैं तरावी के बाद खाता हूँ, तो कौन सा एहसान करता है? मगरिब से पहले जो भरा था उसका क्या, तो दूसरी बार का खा रहे हो तुम, ये इफ्तार थोड़ी है। तो ये है लोगों की रूटीन, मतलब ये मैंने सब देखी भाली है दुनिया, सब पता है मुझे। तो यूं मतलब ये कि उल्टा हाथ नहीं चलना चाहिए पीने में, सीधे हाथ से ही पानी पीना है। चाय भी, शरबत भी, कॉफी भी, पानी भी, सब सीधे हाथ से पीना है, उल्टे हाथ से नहीं। खाना भी सीधे हाथ से नहीं, थोड़े दाने उल्टे हाथ में गिर गए यूं करके ये उल्टे हाथ से डाल लेते हैं, ये भी गलत है, ये भी सुन्नत छूटेगी ना, शैतान वाला काम हुआ ना। फिर हम बोलते हैं कि उठा के दाने नीचे से खा लो,
तो ये बेचारे मान तो लेते हैं बात, दाना उठा के मुंह से उल्टे हाथ से डाल रहे होते हैं। इनके भी हाथ पकड़ने पड़ेंगे ना फिर के, वो नहीं भाई उल्टे हाथ से भले उठाया, अब सीधे हाथ में रखो, अब मुंह में डालो। तो जिसका जहन होगा वो कर लेगा, लेकिन चूंकि जहन नहीं है ना और सीरियस लेते नहीं, तो यूं मतलब सुन्नतें भी दबादब छूट रही होती है, फर्ज भी छूट रहे होते हैं, वाजिबात भी छूट रहे होते हैं। तो जब आशिकान रसूल की सोहबत में हम रच बस जाएंगे ना माहौल में, तो फिर ये इंशाअल्लाह आदतें हमारी सुन्नतों पर अमल करने की पक्की होती चली जाएंगी। ये सोबत ऐसों की मिले कि जो सुन्नतों के पाबंद हो, वरना यूं नजर तो बहुत सारे इमाम और दाढ़ी वाले आएंगे आपको कि जो हमको शर्मिंदा कर देंगे और ऐसी हरकतें करेंगे। तो इसलिए जो बाअमल आशिक रसूल होगा ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वरना हमारे पास लाटे दाढ़ी और रख लेते हैं बेचारे, लेकिन आता जाता नहीं होता, खास अमल में थोड़ा मसला होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। क़िबला अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया से मेरा ये सवाल है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और उसका मोबाइल बजना शुरू हो जाए, तो क्या उसके बराबर में जो शख्स बैठा है जो नमाज नहीं पढ़ रहा है, क्या वो उसका मोबाइल उसके जेब में हाथ डाल करके बंद कर सकता है? इसका क्या हुक्म होगा? इस हवाले से रहनुमा इरशाद फरमाता है। तो रिस्की कि वो हो सकता है नमाज तोड़ के इसका हाथ पकड़ ले, वो यही समझेगा कि मोबाइल चोरी हो रहा है, खतरा नहीं, ये भी वो समझ सकता है। ये रिस्क ना लिया जाए, मसला खड़ा हो जाए। मुझे किसी ने ये वाकया बताया था, सच्चा वाकया कहकर, एक शहर का नाम एहतियातन नहीं ले रहा मैं, शहर का नाम भी मुझे याद है, इसने बताया उसका नाम भी याद है, कि एक हमारे शहर का बेचारा वो हज के लिए गया होगा, तवाफ कर रहा था, तो किसी का पर्स गिर गया, रकम का पर्स गिर गया, या कोई नोट गिर गया उसका, रियाल का कोई बड़ा नोट गिरा होगा। वो बेचारा उसने उठाया और इस नियत से उठाया कि अगले का गिरा होगा, इसने देख लिया कोई अरब साहब थे तो मैं उसको दे दूं। अब वो देने के लिए बढ़े, उसने पकड़ लिया, मुड़ के देखा होगा ना उन्होंने कि ये उठा रहा है, बोला ये मेरे पैसे। अरे भाई, अब वो बेचारा, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, फिर अब वो वहाँ तो अरबी बोली जाती है, उसने जाके शुरती के हवाले किया इसको, ये इसने मेरा रकम निकाल ली, जब मेरे पैसों को इस तरह। तो अब उसको बेचारे को ले गए बेकसूर हाजी साहब को, अंदर किया, हज था या बहरहाल उम्रा हो वल्लाहु आलम, तो उसको बेचारे को 6 महीने तक रखा गया। अब उसकी कौन फरियाद सुने, कौन मतलब उसकी गवाही दे कि ये चोरी नहीं की इसने, ये गलत फहमी की वजह से। तो ये बहुत समझदारी से, होशियारी से, मगर आदमी बाज़ औक़ात अलग होने की कर रहे हैं क्या इरादे से बड़ा हुआ, लेकिन बेचारा फंस गया। अल्लाह खैर करे, अल्लाह आफियत नसीब फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सवाल ये आया है SMS के ज़रिए, तो इस्लामी बहन शायद सवाल कर रही हैं, क्या मैं अल्लाह पाक से अपने किसी मसले की शिकायत कर सकती हूँ? शिकायत से मुराद क्या? अगर नऊज़ु बिल्लाह एतराज़ है, शिकवा गिला शिकवा, तो एतराज़ के माना में भी आ सकता है, तो बहरहाल ख़तरनाक है कि अल्लाह पर एतराज़ करना तो कुफ्र है, इस्लाम से निकल जाएगा बंदा। लेकिन अब वो शिकायत से यहाँ क्या मुराद है इनकी, वो भी बता सकती है। अल्लाह की बारगाह में फरियाद करते हैं, ये दुआ के माना में आता है। शिकायत लफ्ज तो थोड़ा, हाँ, जब पूरी बात पता चलेगी क्या इससे मुराद क्या है। तो अगर अल्लाह पाक की तौहीन की किसी ने, वो भी काफिर हो जाएगा। तो सीधा सीधा दुआ मांगे, आजिज़ी करे, गिड़गिड़ाए, हमेशा गिड़गिड़ाता रहे अल्लाह की जनाब में, तो ये इबादत है दुआ मांगना। हमने जो मांगा वो मिला या ना मिला बज़ाहिर, लेकिन ये सवाब तो मिला ना, इबादत तो सवाब की हकदारी तो हो ही गई। अगर हम चंद चीज़ें मिसाल के तौर पर, अगर हम अवामी तौर पर अगर डिस्कस करें, अगर कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में ये यूँ अर्ज़ करता है कि या अल्लाह,
میں تجھ سے بار بار عرض کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میری حالات بہتر کر دے، میرا قرضہ اتر جائے، لیکن میرا قرضہ نہیں اتر رہا مولا۔ اگر کوئی یوں کہتا ہے یا میری یا اللہ میں بار بار عرض کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تجھ سے کئی دفعہ دعا کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میری یہ بیماری دور کر دے یا میرے بچے کو صحیح کر دے، مگر یا اللہ یہ نہیں ہو رہا، تو اس طرح اگر کوئی اپنے رب سے اپنے کسی معاملات کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہے، اور اس کا انداز یہ ہو جو میں نے بھی عرض کیا ہے، تو اس کے تعلق سے دین و شریعت کیا کہتی ہے؟ تو آپ ڈر ڈر کے بول رہے ہیں، وہ دعا مانگنے والا ڈر ڈر کے بولے یہ ضروری نہیں ہے، پھر بعض اوقات الفاظ وہی ہوتے ہیں، انداز بندے کو آگے پیچھے کر دیتا ہے۔ جی درست فرمایا، اس میں اعتراض پھر آ جاتا ہے۔ اب یہ کہ جو آپ نے جملے بولے نا وہ سافٹ ہیں، اور پھر بندہ جب جذبات میں ہوتا تو سافٹ بات نہیں اللہ اللہ اللہ، بہت پیاری۔ ایسے بھی میرے پاس وہ آئے ہیں کیس کے مطلب تو وہ صبر کی بات نہیں کرنا، میرا مسئلہ حل ہو جائے، اتنی دعائیں مانگی، یہ کیا ہو، جس کے بعد ہے صبر کرو صبر کرو، تب وہ اور کیا بولے یار، انبیاء کرام نے صبر کیا اور ان کے رب نے قرآن کریم میں صبر کا حکم اتارا، تو کیا غلط کہہ رہا ہے اگر کوئی رہا کہ صبر کرو؟ اس کے علاوہ بندہ کہہ بھی کیا سکتا ہے؟ صبر کرے، اللہ کی رضا پر اپنے آپ کو راضی رہنے پر مجبور کرے، نہیں مطلب موٹی عقل ہوتی ہے، شیطان باولا بنا دیتا ہے، علم ہوتا نہیں ہے، کبھی بھی اہل علم اس طرح کی بات نہیں کرے گا، اور جو اہل علم کو برا بلا بولتے ہیں نا، بعض بات یہ اس آفت میں بھی پڑ جاتے ہوں گے، اس مصیبت میں۔ اس کو آپ کسی خوبی میں لیں گے کہ کوئی اس طرح کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات کرنے سے پہلے کہ اسے کروں کہ نہیں کروں، وہ سوال کر لیتا ہے کہ میں اگر اس طرح کرنا چاہوں یا اگر میں اس طرح کر سکتی ہوں، تو یہ بھی ایک خوبی ہے کہ بندہ اپنے رب سے کسی معاملے میں رجوع یا بات یا کوئی عرض کرنے سے پہلے رجوع لے آئے کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اللہ ایسی توفیق دے، ورنہ بات یہ ہوتی ہے 100 بار گلا شکوہ کر کے پھر مطلب توجہ گئی ہو کہ وہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط تو نہیں ہے کہیں، اب جو کرنا تھا وہ تو کر چکا، فائر تو کر چکا، بندے کو گرا دیا رب نے، میں نے غلط کیا صحیح کیا، کیونکہ ایک دم سے جب اس وقت جذبات ہوتے ہیں آدمی کے تو اس کو سچکا تو پڑتا نہیں ہے کہ پہلے ٹائم میں ابھی گلا شکوہ کرنے لگا ہوں، اور پھر اچھا مولانا کو پوچھ لیتے کہ یہ کروں کہ نہیں کروں، اس کی حاجت ہی کیا ہے یہ کہنے کی یا اللہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، یہ کہنے کی کیا حاجت ہے؟ ایک اور سوال ہے، جس کو خون کی کمی ہو اس کو کون کون سی غذائیں استعمال کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے۔ تو حکیم صاحب سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیفیت کہ آپ کو کون سی چیز چلے گی۔ اب بھی آئرن والی کوئی چیز بتا دوں اور آپ پتا چلا کہ وہ لائن میں لگ گئے، واش روم کے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، تو یار یہ مدنی چینل نے بولا تھا کہ یہ کھا لو، تو یہ ڈاکٹر آپ کا ہاضمہ چیک کر کے پھر آپ کو بتائے گا کیا کیا آپ کو چلے گا۔ اگر کوئی شخص 4 کر کے تراویح پڑھے اور دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا یا جلسے میں التحیات دوسرے کلمے تک پڑھ کر کھڑا ہو جائے تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اصل اس کا شفعہ ہے 2 رکعتیں، تو اگر 4 کی نیت سے شروع کیا، 2 پر سلام پھیرا التحیات وغیرہ پڑھ کے تو بھی کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، اور اگر 4 کی نیت 2 کی نیت کر کے قاعدہ کر کے التحیات وغیرہ پڑھ کے کھڑا ہو گیا اور 2 رکعت یوں پڑھ لی تو یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چھٹی بھی 6 بھی کر لی 2 کی نیت کے بعد تب بھی صحیح ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ کھٹمل کی خون چوسنے سے کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ کھٹمل جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ تو اتنا نہیں ہوتا کہ اتنا خون چوس لے کے بہہ جائے، تو ایسا کوئی بڑا کیڑا ہو نا جسے وہ کلی کا لکھا ہے کہ وہ جونک جس کے ذریعے وہ پہلے وہ پچنے لگاتے تھے، تو
وہ اتنا زیادہ خون چوس لیتی ہے, اگر وہ چوسے تو کہ خون بہنے کی مقدار ہو جائے گا تو مطلب وضو ٹوٹے گا. جیسے انجیکشن سے ٹیسٹ کرنے کے لیے نکالتے ہیں تو بظاہر تو بہتا نہیں ہے, لیکن اتنا نکل کے آ گیا کہ یہ بہنے کے قابل ہوتا ہے, تو ٹیسٹ کے لیے خون دیا وضو ٹوٹ جائے گا. سرنج کے ذریعے جو نکالتے ہیں انجیکشن کے ذریعے. البتہ جو شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں, پتہ نہیں اس میں انگلی پہ جو ٹیسٹ کرتے بلڈ ہے بابا, ابھرتا ہے خون, خالی ابھرتا ہے, اور ایک وہ کاغذ کوئی اس کی پٹی ہوتی ہے, اس کے اوپر اس کا قطرہ ڈالا جاتا ہے. ہاں, اس کا کوئی سا یا کوئی ایسی چیز ہے جو قطرہ ڈالا جاتا ہے جس سے پھر وہ بتاتی ہے کہ یہ اس کی شوگر کتنی ہوئی ہے. ایسا مجھے یاد پڑتا ہے, اگر میں غلطی نہیں کرا تو میں نے دیکھا ہے بعضوں کو. نہیں, اس کو میرا ٹچ کرتے ہیں پٹی. ایسے ہی اصل میں وہ اسٹک ہوتی ہے اس کی, شوگر اسٹک چیک کرنے کے لیے. باقی وہ جو اس کے اندر بھی اسی طرح اپنا یہ سوئی ہوتی ہے جو چبائی جاتی ہے. تو اب یہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس کا خون ہو صحیح تو وہ نکل آتا ہے, ابھر آتا ہے, اور پھر اس کو اس پہ لگاتے ہیں. تو اس کی کچھ مقدار ہوتی ہے بہنے والی, اور بعضوں کی کمی ہوتی ہے تو پھر وہ دبانا پڑتا ہے. وہ بالکل معمولی سی ہوئی اس کی نوک ہوتی ہے جو چبھتی ہے, تو ہر ایک کا اتنا خون نہیں نکلتا کہ جو بہنے والا ہو. ٹھیک. اسلامی بہنوں کے تعلق سے سوال ہے کہ برقع پہننے میں کیا کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ بعض اوقات موٹر سائیکل میں ان کا برقع آ جاتا ہے اور حادثہ پیش آ جاتا ہے. برقع بھی آ جاتا ہے, بعض چادر آ جاتی ہے چاروں, مطلب اس کا ہے, ایسے حادثات تو ہوئے ہیں. برقع چادر اس طرح سمیٹ کر ڈبل سواری پر بیٹھنا ہی ضروری ہے, تو پردے کے ساتھ, تو اس طرح سمیٹ کر ہی بیٹھے, سنبھال کے بیٹھے. تو پھر بھی جاتا ہے. اگر میں ایک مشورہ عرض کر رہا ہوں, اگر آپ اس سے اتفاق فرمائیں تو پھر شاید اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایکشن لیں, کیونکہ ایکشن اسلامی بہنوں کو لینا پڑے گا. اس کا ری ایکشن میں شاید درست چیز ہو جائے. یعنی اسلامی بہن جس موٹر سائیکل پہ بیٹھنے جا رہی ہے, بھائی کی ہو سکتی ہے, والد صاحب کی ہو سکتی ہے, شوہر کی بھی ہو سکتی ہے, یہ دیکھ لیں کہ اگر موٹر سائیکل میں چین کور نہیں لگا ہوا تو کیا آپ مشورہ دیں گے کہ ایسی صورت میں پھر اسلامی بہن موٹر سائیکل پہ بیٹھے نا, پھر آپ چین کور لگائیں؟ کیونکہ جب گرتے ہیں نا, تو میں نے ایک بچی کا بھی ہاتھ دیکھا تو جو بیچاری آگے بیٹھی ہوگی, اور وہ پورا ہاتھ چھل گیا تھا. موٹر سائیکل سے گرے تھے فیملی, ہاتھ پورا چھل گیا تھا. اس طرح ایک اور بھی میں نے اس طرح کی چند چیزیں دیکھی ہیں. تو بیچاری گرتی ہیں تو پھر ان کا وہ بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. اچھا, چین کور نہ ہونا تو واقعی اس طرح بھائی کے لیے بھی خطرناک ہے. اس کے بھی کوئی پائچے وغیرہ کپڑے آ سکتے ہیں. یہ چادر بھی آ جاتی ہے. میں بھی تو نیا دعوت اسلامی کا نیا نا دوسرا ہی سال تھا شاید, اور چادر میری چین میں آ گئی تھی, اور بندر روڈ پہ اپنے ایم اے جینا روڈ پہ گرے تھے, ریڈیو پاکستان کے پاس, بالکل فل روڈ اور فل ٹریفک والا روڈ. اللہ کا کرم ہوا کہ بس کوئی دوسری گاڑی نہ کر کچھ لا نہیں. فریکچر ہی ہوا پاؤں میں, کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہوا. کوئی ڈاکٹر وہاں سے گزرا جاننے والا, مجھے جانتا تھا, وہ لے گیا ڈال کے رکشے وغیرہ میں, ہاسپٹل میں ہاتھوں ہاتھ ایکس رے وغیرہ کروائے, ترکیب بن گئی الحمدللہ. یہ کہ تھا خطرناک, وہ گلے میں چادر تھی میرے, ورنہ اس میں گلا گھٹ سکتا ہے, لیکن چین میں آ کر چادر 2 ٹکڑے ہو گئی, پورے 2 پیس ہو گئی, اور الحمدللہ میں آزاد, میرا گلا آزاد ہو گیا الحمدللہ. یہ سب آنن فانن ہو گیا دیکھتے دیکھتے. دوبارہ لے کے چین ہے تو خطرناک, عیسائی بھائیوں کے لیے بھی عیسائی بہنوں کے لیے بھی. تو چین کور نہ ہو تو کسی کو بھی ڈبل سواری میں نہیں بیٹھنا چاہیے, اور عیسائی بھائی کو چین کور بغیر جو اسکوٹر ہے وہ چلانی بھی نہیں چاہیے, کہ اس کی چادر بھی اڑا کر ہو سکتا ہے جلدی میں ہو, یا ہوا چل رہی ہو, کوئی دامن کوئی پائچہ ادھر ادھر اڑ کے پھنس جائے اور گرا دے. ابھی اسلام میں بتا رہے ہیں, حضور عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں, ابھی شارع فیصل پر کراچی میں ایک حادثہ ہوا ہے, بتا رہے ہیں کہ اسلامی بہن کی ٹانگ کٹی اور جو بیٹی تھی اس کا انتقال ہو گیا. یہ چادر ٹائر میں چین میں یا کسی پھنس کر یہ ہوا ہے. تو یہ اللہ کرے کہ ان کو یہ بات عبرت کے لیے عرض کی ہے,
अल्लाह पाक बेचारी की मग़फ़िरत फरमाए, आफियत नसीब फरमाए। सुना है हमने 18,000 आलम हैं, क्या ये दुरुस्त है? दुर्र मंसूर के हवाले से हज़रत वहाब बिन मुनब्बिह रहमतुल्लाह अलैह ताबिई बुजुर्ग गुजरे, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की सोहबत से मुशर्रफ थे। ये फरमाते हैं अल्लाह पाक के 18,000 आलम हैं, दुनिया उनमें से एक आलम है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुफियान भाई ये सवाल कर रहे हैं कि गौसे पाक को 11वीं वाले पीर साहब क्यों कहते हैं? इसलिए कि रबीउल आखिर शरीफ की 11 तारीख को आपका इंतकाल शरीफ हुआ था। तो 11 तारीख को हमारे यहाँ उर्स मनाया जाता है 11वीं शरीफ, तो यूं इसका नाम 11वीं शरीफ हो गया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पापा मेरी बहन के लिए दुआ करें, उन्हें मदीने जाना है। जज़ाकल्लाहु खैरा। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मदीना स्वीट मदीना स्वीट मदीना वेरी लवली। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों के इस्लाम की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। वो जो मंगता नहीं बाबा जान मैं आपके लिए दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक बाबा जान को बख्श दे। मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह छठा रोजा रखा है, तो मेरी मम्मा ने मेरी आज रोजा खुशाई कर दी है। प्यारे बाबा जान, मैं आपकी बारगाह में अर्ज़गुज़ार हूँ कि मैं आज गली में इफ्तारी बांटने गई तो वहाँ कुछ न कुछ रकम मुझे मिलती गई। तो अब मैं जब घर आई तो मेरी छोटी बहन रोने लगी। तो क्या प्यारे बाबा जान मैं अपनी छोटी बहन के साथ वो रकम तकसीम कर सकती हूँ? अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों के प्यारे प्यारे मनाजिर, बोली भाली अदाएं मरहबा। 6 रोजे रखे हैं बच्ची ने हमारी, और इन्होंने इनको इफ्तारी बांट रही थी तो लोगों ने रकम दी। ये तो पता नहीं रकमें भी देते हैं इस तरह बांटने वाले को इफ्तारी। अच्छा, असल में वो जैसे रोज़ा रखते हैं ना, तो इसमें देने के लिए बाज़-औक़ात पड़ोसी को, करीबी रिश्तेदार को देने गए होंगे कि ये पहला रोज़ा रखा है इसलिए इसकी इफ्तारी, तो इस पर फिर इनको वो रकम दी गई होगी। ये तो छठा रोज़ा इनका, लेकिन कई ये रही कि रोज़ा कुशाई अब की इनकी। अच्छा, इफ्तारी अच्छा जब अपने घर के अंदर बांट रही थी जो मेहमान थे। जैसे होता है बाज़ जगह पर कि जिस दिन रोज़ा रखा है ना, यानी रोज़ा कुशाई जब इसकी कर रहे हैं तो उस दिन बच्चा ख़ास लेके जाता है करीबी घरों में कि ये आज रोज़ा रखा है तो अम्मी ने इफ्तारी भिजवाई है, यूँ। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, इस तरह तो ज़ाहिर है कि वो रोज़ा को रखने की खुशी में ही दे रहे हो। ये तो बच्ची को दे रहे हैं और बच्ची अब उसमें फिर तफसील आते ना। बहरहाल ये कि ये रखने में हरज नहीं है, ये रकम बच्ची है कब्जा करने के काबिल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये पुराना रवाज लगता है। हाजी अमीन भी कहते हैं जब पहला रोज़ा रखा था तो मैं भी घर घर देने के लिए गया था। हमारे निगरान पाक, ये सवाल आया है जी। आपने कहा था कि माँ बेटी वगैरह को ज़कात नहीं दे सकते,
یہ ارشاد فرمائے کہ سوتیلی بیٹی، سوتیلی ماں یا سوتیلے بیٹے، سوتیلے والد وغیرہ کو، یہ اس طرح جو سوتیلے رشتے ہوتے ہیں، کیا انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ بہار شریعت جلد پہلی پیج نمبر 928 928 مسئلہ نمبر 23 بہو اور داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ بہو اور داماد اور سوتیلی ماں یا سوتیلے باپ یا زوجہ کی اولاد یا شوہر کی اولاد کو دے سکتا ہے۔ یہ سوتیلی زوجہ مراد ہے، سوتیلی زوجہ یا سوتیلا شوہر، یعنی دوسری دو بیویاں کی، تو جو یہ تھوڑا سمجھانا پڑے گا۔ بہو کو دے سکتا ہے، داماد کو دے سکتا ہے، اسی طرح سوتیلی ماں ہے اس کو بھی دے سکتا ہے، سوتیلا باپ ہے اس کو بھی دے سکتا ہے۔ اس کی بیوی پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی، اس سے اولاد تھی تو اس اولاد کو بھی دے سکتا ہے۔ یوں ہی بیوی ہے، اس کی شادی کسی سے ہوئی اور اس کے پہلے سے کسی اور بیوی سے بچے ہیں تو وہ اس کو دے سکتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ رواج عام ہے، اگر کسی گھر میں فوتگی ہو جائے تو وہ گھر والے پھر روزہ نہیں رکھتے، کہتے ہیں ہم پہ روزہ رکھنا اب جائز نہیں ہے۔ برائے کرم اس پہ کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیے اور میری اور میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا سے نوازیے۔ خطرناک بات ہے یار، سنا نہیں آپ نے سوال؟ ہاں، ہم پر جائز نہیں ہے، بلکہ تو ہر پورے مہینے کا ہر روزہ یہ مسلمان پر فرض ہے، جبکہ اس کے ذرا عاقل بالغ ہے۔ اب یہ جو فوتگی میں یہ روزہ معاف ہو جاتا ہے بلکہ رکھیں گے تو ناجائز ہے، تو یہ تو سوال کے حساب سے تو روزے کے فرض ہونے کا انکار ہے، اور روزے کے فرض ہونے کا انکار کرنا یہ کفر ہے کہ اسلام سے بندہ نکل جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کی فرضیت تو قرآن سے ثابت ہے، جو صاف الفاظ میں یعنی کہ وہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ جاوید بات کر رہا تھا کراچی سے۔ سوال میرا یہ کرنا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے مسجد کے بیش امام کو دی جا سکتی ہے، اور دوسرے جو بچے مدرسے وغیرہ پڑھاتے ہیں ان کی آمدنیاں کم ہوتی ہے تو ان کو دی جا سکتی ہے بغیر بتائے کہ زکوٰۃ ہے؟ اگر امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، خادم ہیں، قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، کوئی بھی ہو، عالم صاحب ہیں، اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، تنخواہ کم ہوتی ہے یہ دلیل نہیں ہے، اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ خالی آمدنی قلیل ہو یہ دھیان رکھے گا، یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ ان کے پاس ایسا مال ہو پہلے سے، یا کوئی بھی صورت ایسی ہو کہ جس سے یہ صاحب نصاب ہوں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ اگر کوئی قرض دار ہو، اس کے اوپر قرضہ ہو تو بھی فطرہ دے گا؟ وہ قرضہ اتنا ہے اس کے اوپر کہ وہ صاحب نصاب نہیں رہتا فطرے کے لیے، جو نصاب مقرر ہے اس میں، تو اگر ایسا ہے تو پھر بھلے اگر قرضہ نہیں بھی ادا کر رہا تو فطرہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ اب ہے اس کے پاس 10 لاکھ روپے اور بالفرض 5 لاکھ روپے بھی قرضہ ہے اس پر، تب بھی 5 لاکھ اگر دے بھی دیتا ہے 5 لاکھ تو بچتے ہیں نا اس کے پاس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پر فطرہ واجب نہیں ہے، اگر وہ فطرے کے عنوان پر
फितरा निकाल देता है तो सवाब मिलेगा? सदका नाफिला होगा, है ना। वाजिब नहीं है तो देने पर उसको सवाब तो मिलेगा, अल्लाह की राह में दे रहा है। नफल सदके का सवाब मिलेगा। मजीद देख रहे हैं इसमें ये? अच्छा, ये जवाब जो है ना ये कोई और ढूंढ रही है। वो इससे ऐसा समझो कि 170 इस तरह रुपए के होता है तो आदमी कहता है कि यार चलो 170 रुपये हैं या 150 पौने 200 रुपये जो भी एक फिगर बनता है तो देने में लोग हिम्मत करते हैं। हमने देखा है कि फितरा देने में ये यूं दे देने में माशाअल्लाह हाथ खुला है लोगों का, काफ़ी अच्छी तादाद में फितरा देने वाले देते भी हैं। दाऊद इस्लामी के जो मुबल्लिगीन वगैरह हैं वो भी एक्टिव रहे कि लोग देते हैं, आप लेते रहे। दाऊद इस्लामी के लिए अरबों रुपया खर्चा है सालाना, और ये रमज़ान शरीफ इसका बहुत बड़ा ज़रिया है मदनियत इकट्ठे करने का, फंड्स जमा करने का। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है कराची से। मुझे एक ये पूछना था कि जब इमाम साहब रुकू से सजदे में जाते हैं और सजदे में जा रहे हैं और सजदे करते हुए अल्लाह अकबर कहते हैं तो क्या ये सही है? जज़ाकल्लाह। इसमें सही तरीका ये है कि जैसे ही पोजीशन लेना रुकू में जाने की या सजदे में जाने की या समी अल्लाहु लिमन हमिदा, और सब के लिए ये मसला है कि जैसे कि अब रुकू में जाना है तो जैसे ही वो झुकने लगा ना रुकू में जाने के लिए तो अल्लाह अकबर का अलिफ अदा हो, और फिर वो जाते जाते जब पूरा चला जाए तो राह पर अल्लाह अकबर ख़त्म हो, नहीं हो रास्ते में, इस तरह अल्लाह अकबर कहना है। इसी तरह समी अल्लाहु लिमन हमिदा के रुकू से जैसे ही वो उठने की पोजीशन उसने ली तो सीन समी अल्लाह का शुरू हुआ, फिर उठते उठते पूरा सीधा खड़ा हो जब तक समी अल्लाहु लिमन हमिदा पूरा हो जाए, और रब्बना वलकल हम्द जो कहते हैं अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, तो ये पूरा सीधे खड़े होकर कहे, ये झुके झुके नहीं है जाते जाते रास्ते में। तो ये कि अगर वाजिब छूटा तो फिर नमाज का मसला खड़ा हो जाएगा। अर्ज़ ये थी कि अभी जैसे आपने इरशाद फरमाया था कि रुकू में जाए तो अल्लाह अकबर कब कहे और सजदे में जाए, तो अब बाज़ औक़ात जैसे इमाम के पीछे ही खड़े हैं, अब इमाम साहब की अगर आदत ये है कि इमाम साहब बिल्कुल वो सजदे में जब घुटने रखते हैं पाँव ज़मीन पर तब अल्लाह अकबर कहने की अगर आदत है या बहुत झुक कर, अब पीछे जो खड़े हैं अगर वो इमाम साहब ने अभी अल्लाह अकबर कही नहीं है लेकिन वो इमाम साहब के पीछे पीछे वो भी सजदे में रुकू में बिगैर सुने जा रहे हैं, तो ये इमाम साहब से पहल हो गई या आगे निकले या उनको इमाम साहब की तकबीर का इंतज़ार करना चाहिए? मसले तो हैं, खड़े होकर पूरे खड़े हो जाते हैं फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह रहे हैं, ये भी होता है। तो मुक्तदी सजदे में चले जाते हैं और अल्लाह अकबर। अब भी एक इमामत कोर्स अपने यहाँ करवाया जाता है ना, सबको करना चाहिए। इमामत कोर्स भी ज़रा करना चाहिए, अल्लाह सबको तौफीक दे। मसाइल तो अंबार लगा हुआ मसाइल का। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। धर्म पीर व मुर्शिद की बारगाह में अर्ज़ ये है कि रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में नेक कामों की तरफ हमारी कुछ न कुछ तवज्जो होती है, लेकिन उस नेक काम से पहले अच्छी अच्छी नीयतें करने की तरफ तवज्जो नहीं होती। फिर अगर वो नेक काम मुकम्मल कर भी लें तो लोगों को बताने से रहा नहीं जाता। ऐसे पुरफितन दौर में नेक कामों की रियाकारी से हिफाजत किस तरह मुमकिन हो, इस हवाले से नसीहत के मदनीपुर इरशाद फरमाएं और मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे अपनी दीनी और दुनियावी जिम्मेदारियाँ मुकम्मल इखलास के साथ अदा करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। वाकई है तो नाजुक दौर है, असल इसमें इल्म की कमी का बड़ा रोल है। इल्म इतना है नहीं तो इसलिए वो नेकी की तरफ रुझान तो होता है, लेकिन कई नेकियां ऐसी हैं कि वो नेकी समझ कर ही कर रहा होता है, लेकिन वो नेकी रहती नहीं है। इसमें ऐसी खराबियां
علم کی کمی کی وجہ سے آ جاتی ہیں. یہ ایک مطلب ظاہر کا بہت بڑا ٹاپک ہے. یہ ہر کام سیکھنے سے آتا ہے, تو سیکھنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, توفیق نہیں ہے, جذبہ بھی بیچارے کہاں سے لائیں. تو بہرحال یہ کہ نیکی کرنی بھی چاہیے اور سیکھنی بھی چاہیے. یہ واقعی میں کر رہا ہوں, یہ نیکی ہے بھی یا کیا. جیسے نماز پڑھنا, نماز تو ذرا پتہ ہے کہ یہ تو نیکی ہے, لیکن ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں. ہم جو تلاوت لے کے بیٹھے صبح شام قرآن کریم کھول کر, ہم صحیح پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں. ہزار غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تو یہ سب ذرا سیکھنے سے آئے گا. دیکھ دیکھ کر گھر میں بھئی امی نماز اس طرح پڑھتی ہے تو ابو اس طرح پڑھتے ہیں تو ہم بولے ہم کو آ گئی, تو یہ نہیں ہے. یہ سیکھنا پڑے گا. ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. اس کے لیے مطالعہ کیا جائے باقاعدہ. کوئی مطلب جیسے اب تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں آن لائن سروس پہ موجود ہے دعوت اسلامی کی, اور بہت سارے اس پہ مطلب کورس کروائے جا رہے ہیں. نماز کورس بھی ہے جن میں یہ کرنا چاہیے. اور ریا کی نظر بھی ہو جاتا ہے, تو اس کی بھی معلومات نہیں ہوتی اصل. دوسرے کو بتانا یہ ریا نہیں ہے. یعنی کہ کوئی ایسا ہے کہ جو دوسرے کو اپنے عمل بتاتا ہے, تو ہم اس کو ریاکار نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کی ریا کا تعلق دل سے ہے. اس کی نیت ہمیں نہیں پتا. عین ممکن ہے اس لیے بتا رہا ہو کہ دوسروں کو رغبت ملے, یا اللہ پاک کی نعمت کی وہ نعمت کا چرچا کرتا ہو, تہدید سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہو. تو یہ کنفرم نہیں ہے نا. ہاں بعض وقت یہ ہوگا کہ کوئی بتا رہا ہے اس کو بنا کریں گے نا, اس نے سن لیا نا یہ میں اللہ کی نعمت کا چرچا کر رہا ہوں, پتا ہے میری نیت دوسروں کو ترغیب دلا رہا ہوں. اب وہ ترغیب بیچارہ ایسا ہے کہ اس کے بچے بھی ترغیب نہیں لیں گے. تو ایک آدمی کا اپنا بھی تو ایک وہ ہو کہ واقعی اس سے لوگ ترغیب بھی لیں گے. یہ موقع کی مناسبت سے. پھر اگر کوئی ایسے بغیر نیت کے بتا رہا ہے, ریاکاری تب بھی نہیں ہے. تو اب اس کو آپ نے چھیڑا تو اس نے بولا کہ میں تو ترغیب دلا رہا ہوں, گھبرا کے بول دیں گے بس, تو پھر یہ جھوٹ ہو جائے گا. اگر ترغیب دلانے کی نیت نہیں تھی تو یہ ذہن میں رکھنا ہے. اور نیت تو ثواب نیت پر ملتا ہے. جو بھی عمل کیا جائے اس میں نیت کرنی چاہیے. مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے آپ کو منظر دکھایا جاتا ہے, نیتیں کر رہا ہوتا ہوں, وہ لگا کر رکھا ہے اپنے پاس پینا فلیکس. تو نیت کرتے رہنے چاہیے, ورنہ آپ بھی جیسے کہ بھول بھی گئے تو دوران اس عمل کے دوران نیت کر لی, تلاوت کے لیے بیٹھے, کوئی نیت نہیں تھی, اب تلاوت کیے جا رہے ہیں, اب ارے نیت تو نہیں ہوئی تھی, اب کرنے. تو کم از کم یہ کہ اب جو آگے پڑھیں گے ثواب کی نیت سے اس کا تو ثواب مل جائے گا. ہاں نماز کی نیت نہیں کی, کچھ بھی نیت نہیں, نماز میں اٹک بیٹھک ہو رہی ہے, پھر تو اب بیچ میں نہیں ہو سکتی نیت نماز میں. وہ اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی ہوگی جو کچھ ہوگی, تکبیر تحریمہ سے پہلے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب اللہم علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. প্রিয় আমির আহলে সুন্নাত বাংলাদেশের পক্ষ থেকে SMS এর মাধ্যমে আসা কিছু প্রশ্ন নিয়ে আবারও আপনার सामने उपस्थित হয়েছি. प्यारे आमिर अहले सुन्नत बांग्लादेश की तरफ से SMS के ज़रिए कुछ SMS मिला है सवाल के हिसाब से, तो ये लेकर हाजिर हूँ. अमानतेर टाका दिए कर्ज देवा जाबे कि ना. सवाल ये है कि क्या अमानत की रकम से कर्ज दे सकते हैं? नहीं. और एक सवाल है, কাউকে मजा करते गए काउके गाधा बोला जाबे कि ना. क्या किसी को मजाक के तौर पे गाधा कह सकते हैं? मजाक के तौर पर गाधा, काला, गधा, 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 डोंकी. जी, इसका जवाब तो सबके पास होगा. ना अपने ऊपर आदमी सोचे कि मुझे कोई अगर मजाक में कहे ओ गधे, तो कैसी फीलिंग होगी.
वही उसी की फीलिंग होगी, तो जाहिर है कि उसका दिल दुखेगा, और मुसलमान का दिल दुखाना गुनाह है, नहीं कह सकते। मजाक भी जो भी है उसके सबके मतलब बाउंड्री वाल है, अपनी अपनी फ्रेम है उसकी। मजाक वो जायज होता है कि जिसमें बिल्कुल भी दिल आजारी ना हो, मुहस्सब अंदाज हो, और वो कभी कभी हो। अगर दिल आजारी है तो ही है मुसलमान की, तो फिर वो मजाक फिर वो जायज के दायरे से निकल जाएगा। এক ইসলামী ভাই আরও লিখেছেন মসজিদের কাছে কবরস্থান বানানোর ফজিলত কি? क्या मस्जिद के करीब कब्र बनाने की कोई फजीलत है? मस्जिद के करीब कब्र बनाने की, हाँ, ये पढ़ा तो नहीं है। वैसे हमारे यहाँ उर्फ है कि अगर कोई पुराना इमाम है मस्जिद का, वो फौत हो जाता है, तो फिर मस्जिद के करीब उसको जगह होती है उसमें दफनाते हैं। अब अगर आईने मस्जिद में तो जायज नहीं है कि कब्र बनाई जाए, फिना मस्जिद में भी तो इजाजत नहीं मिलेगी। खारिज है मस्जिद, बाज़ औक़ात मस्जिदों में जगह होती है जो खारिज होती है, इसमें इमाम साहब को तो आजकल देखा है कि कहीं के दफनाते हैं। ये बहुत ही पुराना ऐसा होगा तो, लेकिन मस्जिद की अगर वो खारिज मस्जिद भी, चूंकि मस्जिद ही के लिए होती है, वक्फ की जगह है, तो इस तरह दफनाने की तो इजाज़त नहीं होगी। तो अगर दफनाते हैं कोई इस तरह तो उनको पहले रहनुमाई लेना पड़ेगी, इसके बगैर तो इजाज़त नहीं होगी इस चीज़ की। बाज़ दफ़ा ऐसा आया है हमारे पास दारुल इफ्ता में, जी जी, वो जो कंडीशन सामने आई तो उसमें इजाज़त नहीं थी उनको दफनाने की। जिस्मानी मरीजों को अल्लाह शिफा दे दे। हज़रत साहब से मेरा ये सवाल है, बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं क्योंकि जिनको बहुत ज़्यादा बुखार होता है, काफ़ी दिनों से इलाज भी हो रहा है मगर बुखार जा नहीं रहा, उसके लिए कोई बेहतरीन सा कोई अच्छा सा वजीफ़ा रूहानी बता दीजिए ताकि इस बीमारी से जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके। बुखार के 4 रूहानी इलाज। बुखार वाला, नंबर 1, बुखार वाला बकसरत बिस्मिल्लाहिल कबीर पढ़ता रहे। नंबर 2, गर्मी का बुखार हो तो या हय्यू या कय्यूमू 47 बार यानी 47 टाइम लिख या लिखवा कर प्लास्टिक कोटिंग करके चमड़े या रेगजिन या कपड़े में सी कर गले में डाल दीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम बुखार जाता रहेगा। नंबर 3, या गफूरू कागज पर 3 बार लिख या लिखवा कर प्लास्टिक कोटिंग करके चमड़े या रेगजिन या कपड़े में सी कर गले में डाल या बाजू पर बांध दीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम हर किस्म के बुखार से निजात मिलेगी। नंबर 4, ला इलाहा इल्लल्लाह 30 बार 30 टाइम कागज पर लिखकर पानी की बोतल में डालकर मरीज को दिन में 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी पिलाइए, इंशाअल्लाहुल करीम बुखार उतर जाएगा। जरूरतन मजीद पानी शामिल करते रहिए। मुद्दत इलाज ता हुसूल शिफा, जब तक सेहत ना हो, सेहत ना मिले, इलाज जारी रखिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और एक इलाज यानी ऐसे बुखार का रूहानी इलाज जो दवाओं से ना जाता हो। अमल के दौरान मरीज सूती यानी कॉटन के कपड़े पहने रहे, केटी या दूसरे मसनूई नकली जो आर्टिफिशियल धागों के बने होते वो कपड़े ना पहने। अब कोई दुरुस्त कुरान पढ़ने वाला बावुजू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बाआवाज़ बुलंद 21 बार 21 टाइम सूरतुल कद्र इस तरह पढ़े कि मरीज सुने, मरीज पर दम भी करे और पानी की बोतल पर भी दम करे। मरीज वक्तन फवक्तन इसमें से पानी पीता रहे। ये अमल 3 दिन तक मुसलसल कीजिए, इंशाअल्लाहुल करीम
बुखार चला जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मैं चमिंडा ज़िला सियालकोट से अर्ज़कार हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया के बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि अगर 11वीं शरीफ गुजर जाए, उसमें जहन ना रहा या उसमें इस्तिताअत ना हो ख़त्म पाक दिलाने की, तो क्या उसके बाद भी ख़त्म पाक दिलाया जा सकता है 11वीं शरीफ का? क्या वो 11वीं शरीफ में ही शुमार किया जाएगा? जवाब इरशाद फरमा दीजिए। मेरे लिए और मेरे वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। वय्याकुम यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व लहुम बिग़ैरि हिसाब। ईसाल सवाब साल में जब भी करें हो सकता है, शर्त नहीं है फिक्स तारीख। 11वीं शरीफ को हम करते हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। भूल जाते हैं तो ठीक है, तो महाना 11वीं शरीफ जैसे कि तो भूल गए तो कोई बात नहीं, जब याद आए कर लें, सवाब तो पहुंच जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। या सैयदी मेरे लिए दुआ फरमा दें। पहले मैं टोपी पर हमेशगी थी, अब मैं इंशाल्लाह इमामे पर हमेशगी इख्तियार करूंगा। मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ फरमा दें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने नीयत कर ली है कि 152 हिकायात की जो किताब आपने फरमाई, इंशाल्लाह अज़्ज़वजल इसको मुताला करने की नीयत फरमाता हूँ इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। और दुआ फरमाएं मेरी और मेरे वालिदैन के लिए, मग़फ़िरत के लिए बापा अमीर सुन्नत की बारगाह में। मैंने नियत की है कि मैं इंशाल्लाह हत्तल इम्कान इमामा शरीफ बांधूंगा और इंशाल्लाह मैं ज़ुल्फ़े भी रखूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये अच्छी अच्छी नियतें भेजी, मरहबा। अल्लाह पाक इन पर इस्तिकामत दे और हम सभी को भी अमल की सआदत बख्शे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर अहले सुन्नत आज हमारे साथ फ़िज़ान मदीना में कुछ बच्चे मौजूद हैं, वो आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद जिलान रज़ा तारी है। मैं ख्वाब देखते डर जाएं तो क्या करना चाहिए? सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई बुरा ख्वाब देखे तो उल्टी तरफ लेफ्ट साइड 3 बार थूक दे और 3 बार शैतान से अल्लाह पाक की पनाह मांगे, और जिस करवट पर सोया था उस करवट को बदल ले। और ख्वाब ऐसे ना आए डराने वाले और बुरे ख्वाब, तो इससे बचने के लिए या मुतकब्बिरु 21 टाइम 21 बार सोने से पहले ये पढ़ लिया जाए। अल्लाह करेगा तो बचत होगी बुरे ख्वाबों से, डरावने ख्वाबों से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और बच्चे हैं, वो आप सवाल करना चाह रहे हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रेहान अत्तारी है। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या आपने बहुत सी नातें लिखी हैं, क्या आपने बच्चों के लिए भी कोई नात या नज़म लिखी है? बराए मेहरबानी जवाब इनायत फरमा दें। बच्चों के लिए भी वो नमाज की लिखी है ना, तो किड्स मदनी चैनल पे चलती है वो। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हाँ ये कलाम है, मतलब को नात नहीं बोलते, हर कलाम को नात नहीं बोलते। नात सिर्फ उसको बोलते हैं इसमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत एक और बच्चे यहाँ मौजूद हैं, वो आपसे भी सवाल करना चाह रहे हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहम्मद उज़ैर हुसैन अत्तारी है। अमीर अहले सुन्नत, मेरा आपकी खिदमत में सवाल अर्ज है कि क्या ये सही है कि हम कोई बुरा काम कर रहे हों, उसमें शैतान का हाथ हो, तो हमें शैतान से बचने के लिए क्या करना चाहिए? शैतान से बचने के लिए
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रोज़ाना सुबह 10 बार पढ़ लें तो इंशाअल्लाह शैतान से हिफाजत होती रहेगी। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, बोले। भाई वो आपके केले का छिलका गिर गया है। गिरा नहीं है, मैंने खुद गिराया है। आपने खुद गिराया है? क्यों? क्या मतलब क्यों? भाई जब केला खाया है तो उसका छिलका उतार कर कहीं तो फेंकूंगा। तो ये ऐसे ही रास्ते में फेंक देंगे क्या? तो और कहाँ फेंकूं भाई? भाई ये थोड़ा सा आगे ही जाके डस्टबिन रखा हुआ है, वो इसी काम के लिए है कि ऐसा कचरा उसमें डाला जाए। बस थोड़ा सा चलना पड़ता, लेकिन कितना अच्छा होता अगर ये छिलका आप उस डस्टबिन में डाल देते। चले मान लिया, बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन अगर मैंने ये छिलका यहाँ फेंक दिया तो ऐसा बुरा क्या हो गया? सब ऐसा ही तो करते हैं। पहली बात तो ये कि सब ऐसा नहीं करते, और जो ऐसा करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। आपके फेंके हुए छिलके पर अगर अनजाने में किसी का पैर पड़ गया तो वो गिर भी सकता है और उसे चोट भी लग सकती है। ये अच्छी बात नहीं है। जो देखकर नहीं चलेगा वो गिरेगा ही ना, इसमें मेरी क्या गलती होगी? आपकी गलती ये होगी कि आपने रास्ते में ऐसी चीज फेंकी ही क्यों कि जिसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंच सकती हो। और दूसरी बात ये कि इन छिलकों की सही जगह डस्टबिन है और हर चीज अपनी जगह पर ही अच्छी लगती है। अच्छा आप 1 मिनट रुके, मैं अभी आता हूँ। अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो ये छिलका ले, मैं तो ऐसे ही करूंगा। मैं चला कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मैंने तो इन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन बात समझ में नहीं आई। अब आपसे ही गुजारिश है कि आप ही इन्हें समझाएं। अल्लाह, ये खाका मतलब वो होता है सिखाने के लिए, तो मुबल्लिग भी यानी जोशीले अंदाज में सिखा रहा होता है, तो शायद इस वजह से उसको जिद चढ़ जाती हो। अगर वो बुचकार कर, थपकार कर, प्यार से, नरमी से समझाए तो हो सकता है कि वो सामने वाला जो बच्चा है वो देश में ना आए, ये भी हो सकता है। तो इन दोनों को समझाना पड़ेगा ना। मुबल्लिग को तो मैंने समझा दिया नरमी समझाने में, और ये कि ये बच्चे ने जो इसरार किया तो ये अवामी बच्चा था, अवाम तो इस तरह करते हैं, और इसके नुकसान की तरफ इनको तवज्जो नहीं होती कि चलने वाले को वाकई देखकर चलना चाहिए। लेकिन अब जिसकी नज़र कमज़ोर हो या हो ही नाबीना, बस नाबीने मैंने देखा बगैर लाठी के चल जाते हैं। रेसों को भी तकलीफ तो हो सकती है, किसी को भी तकलीफ हो सकती है, और रास्ते में ऐसी चीज़ें फेंकना मना है। और जो उठाकर इसको हटा दे मुसलमानों के रास्ते में से तो वो सवाब उसको मिलता है। मेरे बड़े भाई का जो हादसा हुआ ना, मेरे बड़े भाई थे, वो मेरे वालिद की जगह थे, मेरे सरपरस्ते में, तो 1.5-2 साल का था, वालिद तो फौत हो गए थे। तो ये मतलब पंजाब से आ रहे थे, बन्नू से गालिबन, और हैदराबाद तक तो ये पहुंच गए सही सलामत। हैदराबाद के स्टेशन पर ये उतरे होंगे पानी पीने के लिए, ट्रेन रुकी तो पानी पीने के लिए उतरे होंगे। तो पानी पीने के लिए उतरे तो पता चला, किसी ने बताया कि ये मग गिर गया उनका गिलास। तो ये बेचारे फिर पलटे, तो ट्रेन की सीटी बच गई थी, फिर पलटे के वो उठा के रख दें, उठा के रखा। अब ये लपके ट्रेन की तरफ, ट्रेन चल पड़ी थी। तो कहते हैं कि फुटबोर्ड के करीब तो ही पहुंच गए थे, तो वहां कोई केले का छिलका था, उस पर इनका पैर पड़ा, ये फिसले, इन्होंने पकड़ा हैंडल, स्लिप हो गया हाथ से, ये चले गए पटरी के नीचे, और बेचारे बुरी तरह कट गए थे। तो एक छिलका जो है किसी की जान ले सकता है, पूरे खानदान को उजाड़ सकता है। 5 बच्चे थे उनके, सब छोटे छोटे थे, फिर हमारा भी सहारा यही थे।
ये हमारा घर सभी ना सब उजड़ गया, समझो खानदान हमारा बड़े भाई के जाने से। ये एक छिलका, तो वो छिलका हो या केले का छिलका हो या पपीते का छिलका या किसी और फल का छिलका, ये गलियों सड़कों में यूं बेतहाशा फेंकना, ये बहुत बड़ी मतलब है कि बहुत बड़ा नुकसानदेह काम है। डस्टबिन में ही डालना चाहिए। अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रास्ते से तकलीफ दे चीज हटा देना सदका है। ना हम देखें तो हटा दें तो हमको सदका का सवाब मिलेगा ना। तो इसकी ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसकी शरह में मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, यानी रास्ते से कांटा, हड्डी, ईंट, पत्थर, गंदगी, गरज जिससे किसी मुसलमान राहगीर को तकलीफ पहुंचने का अंदेशा हो, डर हो, उसको हटा देना भी नेकी है, जिस पर सदक़े का सवाब। हज़रत सैयदना अबुल हसन अली बिन खलफ बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर ये सवाल किया जाए कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना सदका कैसे हो सकता है, तो इसका जवाब ये है कि सदक़े का माना है जिस पर सदका किया जाए उसे फायदा पहुंचाना। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना मुसलमान भाई की उस तकलीफ से हिफाजत का सबब बनता है। तो गोया कि तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाने वाला अपने भाई पर उस तकलीफ से हिफाजत का सदका करता है, इसलिए इस अमल पर इसे सदक़े का सवाब मिलता है। ये ऐसा ही है जैसा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के शर से बाज रहने को उसके अपने ऊपर सदका करार दिया है। तकलीफ दे चीज को रास्ते से हटाने उस जैसे दीगर अमाल में इस बात की तरगीब है कि नेक अमाल की कसरत की जाए, वो किसी नेकी को छोटा ना समझा जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हदीस पाक में हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स दरख्त की शाख पर गुजरा जो बरसरे राह पड़ी थी, रास्ते में पड़ी थी। वो बोला कि इसे मुसलमानों के रास्ते से हटा दूं, कहीं इन्हें तकलीफ न दे। वो जन्नत में दाखिल किया गया। हवाला मुस्लिम शरीफ, हदीस नंबर 1914। मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह इसके तहत फरमाते हैं, वो शाख या तो खारदार थी यानी कांटों वाली थी, जिसके कांटे लोगों को चुभ जाने का अंदेशा यानी डर था, और अगर बेखार थी बगैर कांटों के थी तो इतनी मोटी थी जिससे राहगीर ठोकर खाते। इस हदीस से इशारतन मालूम हो रहा है कि मूजी चीज यानी ईजा देने वाली चीज को रास्ते से हटाने में मुसलमानों की खिदमत की नीयत करे, न कि गैर मुस्लिमों की। यहां मिरकात ने फरमाया कि इस शख्स ने हटाने की नीयत ही की थी, इस नीयत पर बख्शा गया। नेकी का इरादा भी नेकी है और मुमकिन है कि उसने हटा भी दी हो, इसका यहां जिक्र नहीं आया। हवाला मिरातुल मनाजिह जिल्द 3 पेज नंबर 101। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तकलीफ ना दीजिए में से मैंने आपको ये बयान किया, पेज नंबर 195 से 196। ये इतनी प्यारी किताब है कि इसमें और भी ये इस तरह के मतलब बहुत सारी मतलब बातें लिखी हैं। तकलीफ ना दीजिए, जो लोगों को तकलीफ से बचाने वाली किताब है, ये बहुत अच्छी किताब है, ये तो हर घर में होनी ही चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये मकतबतुल मदीना से हदीयतन मिल सकती है या दाऊद इस्लामी की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। तकलीफ ना दीजिए किताब जो है वो 100 रुपीज़ इसके रेट हैं, 100, और 224 ये पेजेस हैं इसके। यार ये अगर पढ़ने वाले बन जाए ना इस्लामी भाई, तो मुआशरे से बहुत तकलीफें दूर हो सकती है।
اس میں ایسی سی باریک باتیں کی گئی ہیں جن کے ذریعے تکلیف دی جاتی ہے. تو بہت کمال کی کتاب ہے یہ سب گھر میں ہو اور اس کو تو اللہ توفیق دے تو ایصال ثواب کے لیے تقسیم بھی کرنا چاہیے. بہت پیاری کتاب ہے, ہر گھر میں داخل ہونی چاہیے. 100 روپये ہر تو چائے پان میں بھی 100 روپये پتہ نہیں, چائے بھی آتی ہوگی کتنے کی آتی ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے, ہوٹل میں تو جاتا نہیں چائے پینے کے لیے, 50 کی آتی ہوگی چائے, اللہ بہتر جانے. تو یہ نا کہ 100 روپے خرچہ کرنے میں دیر نہیں لگتی. یہ ایک کتاب لے لیجئے, ایک لے کر ہی کسی کو امام صاحب کی خدمت میں پیش کر دیجئے کہ اس میں سے بیان فرمایا کریں, اگر تو فائدہ ہوگا. اور کسی کو بھی پڑھنے کے لیے دے دیں, پڑوسی کو دے دیں, 1 2 4 جو آپ کو اللہ توفیق دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعوت اسلامی کا شعبہ میڈیا ڈپارٹمنٹ الحمدللہ صحافت سے تعلق رکھنے والے مختلف شہروں سے عاشقان رمضان, عاشقان رسول یہ فیضان مدینہ حاضر ہوتے ہیں. آج حیدرآباد سندھ سے الحمدللہ ہمارے صحافی جو ہیں یہ کافی تعداد میں یہاں پر ماشاءاللہ بھلے کرے آیا. ویلکم. اس سوال انہی عاشقان رسول میں سے ایک اسلامی بھائی سوال کریں گے آپ سے. السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عارف حسین نورانی ہے. میں حیدرآباد شہر سے حاصل ہوا ہوں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی ایک اچھا کام کر رہی ہے پوری دنیا میں. ہم بھی دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں. بے شک ہمارا پروفیشن کوئی اس انداز کا نہیں ہے کہ جس طرح آپ ہیں, لیکن ہم ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں, دعوت اسلامی کا درد رکھتے ہیں. تو یہ کچھ آپ کے یہاں پر ساتھی ہیں, انہوں نے سوال دیا ہے, بچوں کو لالچ دے کر عبادت کروا سکتے ہیں؟ تو اس پہ ذرا آپ رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ. جی ہاں, بچوں کو لالچ دے کر نماز کی عادت ڈلوائی جا سکتی ہے. بزرگوں کے اس کے واقعات بھی ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ اخروٹ رکھتے تھے, بچوں کو بولتے تھے جو نماز پڑھے گا تو اخروٹ دوں گا. تو اس طرح بچے شوق میں نماز پڑھتے تھے. کسی نے کہی تو اخروٹ نماز, ٹھیک ہے, اسی طرح یہ اخروٹ کے بہانے آج پڑھتے ہیں نماز, ان کی عادت پڑ جائے گی. یہ فیضان نماز کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس میں یہ حکایت درج ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور اسلامی بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت, آپ سے میرا ایک سوال عرض ہے کہ پانی مستعمل ہو گیا ہو تو اب وضو کرنے کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اب اس کا کیا کریں؟ جزاک اللہ. پانی مستعمل ہو گیا یعنی اس پہ بے دھلا ہاتھ مثلا پڑ گیا, تو اب یہ کہ یہ وضو اور غسل کے قابل نہ رہا, تو اس کو قابل استعمال, نجاست تو دھوئی جا سکتی, اس سے اور کام کیے جا سکتے ہیں, وضو اور غسل نہیں ہو سکتا. تو اب اس کو استعمال کے قابل بنانا ہے, تو جتنا یہ مستعمل پانی ہے اس سے زیادہ غیر مستعمل پانی ملا لیا جائے, تو اب یہ سارا اب اس سے وضو غسل ہو سکے گا. اور وہ جو اس کے پھر وہ ضمنی اور مسائل ہیں کافی, بہار شریف کے دوسرے حصے میں دیکھے جا سکتے ہیں. نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے, وضو کا طریقہ, یہ نماز کے احکام میں رسالہ ہے, اس میں بھی مل جائے گا آپ کو مستعمل پانی کی, اس میں تفصیلات ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک اور اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حذیفہ تاری. حضور آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ ہم مدنی مذاکرہ بھی دیکھتے ہیں اور مدنی پھولوں پر عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں, مگر استقامت نہیں رہ پاتی, اس کی کیا وجہ ہے؟ رہنمائی فرما دیں. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں اور نیک اعمال کا رسالہ لے لیں,
اور اس کے مطابق اپنا عمل کریں, عمل بڑھاتے رہیں اور کہ کھانے پر کرتے رہیں اور اپنے یہاں کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کرواتے رہیں. اللہ نے چاہا تو استقامت نصیب ہو جائے گی. یہ سب کے لیے یہ نسخہ ہے نیک بننے کا نسخہ ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور آپ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ آپس میں ایک جملہ کہا جاتا ہے یار جھوٹے منہ ہی پوچھ لیتے, تو ایسا کہنا کیسا, رہنمائی فرما دیں. کھوٹی صلاح جس کو ہم لوگ بولتے ہیں, جھوٹی صلاح. تو اب یہ کہ جیسا موقع, ویسے کسی کو کھانے کی دعوت تو منع ہے کہ اس کو جھوٹی دعوت دے گا یہ کھائیے, اور جی یہ چاہتا ہے کہ ہاں مت بولیے گا, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس طرح مطلب جھوٹی صلاح نہ دی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. حضور ایک سوال یہ موصول ہوا ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, دوسرے شخص نے آ کر اسے سلام کیا, اب اس نے نماز ہی میں جواب دے دیا, آیا اس کی نماز ٹوٹ گئی یا باقی رہی؟ ٹوٹ گئی. ایک سوال یہ ہے حضور, یہ آپ کا ایک کلام ہے, مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے. یہ دعوت اسلامی بننے سے پہلے آپ نے کلام لکھا تھا یا دعوت اسلامی بن چکی تھی پھر لکھا؟ اور کیا اس سے پہلے بھی آپ اشعار لکھا کرتے تھے؟ غالباً یہ پہلے کا ہے, دعوت اسلامی کے پہلے کا ہے, مجھے جو یاد آ رہا ہے کلام. دعوت اسلامی کے پہلے بھی میں نے کلام لکھے ہیں, میں مشاعروں میں حصے بھی لیے ہیں, گجراتی مشاعروں میں گجراتی کلام بھی لکھے ہیں, اردو بھی لکھے ہیں. گجراتی کا مجموعہ چھپا تھا حضور؟ نہیں, کلام بھی سب نسین منسیہ ہو گیا, بھول بھلیاں ہو گیا. مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے, بس شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے, شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے, عاشقان نبی کے ہے دل کی صدا,
حضور جو مقطع اس میں ہے اس میں آپ نے فرمایا بار دیگر چاہیے، اس کا مطلب ہے کہ سن 1980 کے بعد کا یہ کلام ہے. ایک حاضری تو آپ کی ہو گئی ہے، بار دیگر کا مطلب یہ ہوگا دوبارہ حاضری. یہی اس سے کچھ سمجھ میں جو یہ آ رہا ہے، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے. یہ مقطع یہی بار دیگر، یہ مقطع یہی یعنی کہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ پہلے کا نہیں ہے، دعوت اسلامی کے بعد کا ہے. جزاک اللہ خیر. آپ تو خیر ماشاءاللہ، میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو ہی پوچھ لیتا یہ کب کا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا. پہلی کیسٹ جو آئی تھی اس میں یہ کلام سنا تھا میں نے. اچھا، دعوت اسلامی کے یعنی شروع کے دنوں کا ہے تو جی پہلی کلام ہوگا. گلزار حبیب، کیسٹ کا نام بھی گلزار حبیبی تھا. اکرم رضائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر پان کھانے کی عادت ہو تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ کیا پان کھانے سے گناہ ملتا ہے؟ پان کھانے میں کوئی اور اس میں کوئی ناجائز چیز ہو تو وہ الگ بات ہے. ویسے جو نارمل پان ہوتا ہے وہ تو جائز ہے، حلال ہے. البتہ اب یہ کہ کتھے کے بارے میں باتیں ہیں کہ یہ مٹی ہے اور اس میں چمڑا رنگنے کا رنگ لگاتے ہیں، پاکستان میں پیداوار نہیں ہے، یہ تحقیق ہے. اب اس کی وجہ سے مٹی پھر اتنی کھائی کہ جو حد ضرر تک پہنچ گئی تو ناجائز. اب اس کو یوں ٹھیک ہے معلومات ہے، لیکن اس کو پھر بھی کنفرم کیسے کہیں کہ جو ہر پان میں یہ نقلی کتھا ہے، پھر حد ضرر تک ہے یا نہیں، نقصان پہنچانے کی حد تک ہے یا نہیں. تو یوں یہ کہ پان کھانا ہے تو جائز، لیکن یہ کہ نقصان، ہر چیز کی زیادت نقصان دہ ہوتی ہے. پان کھاتے ہیں تو پھر بیچارے بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں، منہ لال کر دیا، دانتوں کا ناس ہو گیا، منہ میں پھر چھالے پڑتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کینسر کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں بعضوں کے. گٹکا بھی خطرناک ہے. گٹکے کے بارے میں تو بعض لوگوں نے بتایا کہ اس میں وہ مرغی کا خون ڈالتے ہیں. اگر یہ درست ہے، اور باقاعدہ گواہی دی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، پتہ ہے ہم کو خون ڈالتے. اور یہی مدنی مذاکروں میں ایسا ہوا ہے کہ کہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے ڈالتے. اگر واقعی جس گٹکے میں مرغی کا خون ہے وہ تو کھانا حرام ہے. دیکھیں میں نے جو بات کی وہ غور کیا، جس گٹکے میں مرغی کا خون ڈالا گیا ہے وہ حرام ہے. اس کی وجہ سے ہر گٹکے کو تو میں ناپاک نہیں کہوں گا کہ یہ مرغی خون والا ہے، لوگ بتاتے ہیں بہرحال. تو اگر کوئی ایسا بیچتا ہے تو بیچنے والا بھی ظاہر ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، مسلمانوں کو کھلا رہا ہے. اس سے بھی بچنا ہے. تو یہ چیزیں، یہ پھر طرح طرح کی پوڑیاں آتی ہیں، سب مطلب خطرناک ہیں، نقصان دہ. طرح طرح کے چھالیے آتے ہیں، یہ عام طور پہ ان میں مطلب نقصان دہ پہلو ہوتے ہیں. کیمیکلز اس طرح کے ہوتے ہیں، عطریات، خوشبویات، آدمی کو کینسر تک پہنچا سکتے ہیں. اس طرح سگریٹ ہے، یہ بھی نقصان دہ. تمباکو کھاتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں، تمباکو نوشی میں اسموکنگ، یہ بھی نہ کی جائے، نقصان دہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا رمضان میں کرتے ہیں، یعنی جب رمضان تشریف لاتا تو یہ دعا پڑھتے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. اے اللہ مجھے رمضان شریف میں سلامت رکھ، اور رمضان شریف کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور اسے مجھ پر سلامتی کے ساتھ گزار. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک اور سوال ہے کہ جائے نماز کا کارنر فولڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے. فولڈ کرنے میں حرج تو نہیں ہے،
لیکن یہ کہ شیطان نماز پڑھتا ہے یہ نہ کہا جائے کہ کونا وہ مڑ گیا تو شیطان نماز نہیں پڑھ سکے گا، یہ عوامی بات ہے۔ البتہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ بہتر ہے کہ پھر پورا ہی لوٹ دے، اس کو فولڈ کر لے، کیونکہ وہ کپڑے یا بستر جو فولڈ نہیں کیے جاتے ہیں ایسے ہی انہیں کہ بکھرے ہوئے چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو اس کو شیطان استعمال کرتا ہے۔ یہ حدیثوں میں یہ مضامین ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اسے لئے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ میرے پاپا آپ کو مدنی چینل سے بہت بہت مبارک۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، زندہ باد زندہ باد، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، زندہ باد۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ نے بدری صحابہ کے مزارات کی زیارت کی ہے، ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ، پیارے پیارے بچوں کی ادائیں، پھر وہ جو زندہ آباد کے نعرے لگا رہا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا انداز تھا۔ اللہ کریں گے تو اللہ کرے کہ بہترین مخلص مبلغ بنے۔ الحمدللہ میں نے بدر شریف میں حاضری دی ہے، میدان بدر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ الحمدللہ یہ جو ابھی بچوں کے مناظر دکھائے گئے تھے، ان میں بھی ایک بات یہ، میں بھی ساتھی تھا نگران شورا کے، کہ بچوں کو بھی زلفیں رکھوائیں تھی اس گھر میں، اور جی جی ماشاءاللہ یہ بچہ زلفوں والا تھا؟ یہ نہیں، جو 2-3 جو نگران شورا کے گود میں تھے نا، انہوں نے زلفیں بچوں کی بھی زلفیں رکھوائی ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔
اچھا یہ ہاں یار یہ تو زلفوں والے بچے یہ دو تو ہاں نگران شورا کی گود میں چند میں نے غور ہی نہیں کیا تھا نگران شورا بھی بیٹھے ہیں اس میں واہ یہ دونوں زلفوں والے ہیں پیچھے بھی زلف والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب بڑے بھی رکھ لیں تو ثواب بھی ملے گا سنت کی نیت سے رکھیں گے تو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سوال نمبر 1. حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے کن بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کبھی ننگے سر نہیں دیکھا؟ جواب: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. سوال نمبر 2. امامے کے ساتھ پڑھی گئی نماز کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ جواب: 10,000 نیکیوں کے برابر. سوال نمبر 3. تہجد پڑھنے سے چہرے پر کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ جواب: نور. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت عبید گجرانوالہ، بنت یعقوب کشمیر، فاروق احمد اتاری بھکر، بنت ابراہیم شاہ کراچی، بنت رفیق اتاریہ گوبت پور، عامر مشتاق اتاری جھنگ، حافظ رضوان اتاری ڈیرہ غازی خان. تمام درست جوابات دینے والوں میں قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت رفیق اتاریہ گوبت پور. ان کو تحفے میں 12 ماہ کی فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا نام پیش کرے ان کو 12 ماہ تک ان کے ایڈریس پر ماہنامہ فیضان مدینہ کلر میگزین جو ہے وہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین سے مزید سوالات: اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھیں. اسلامی بہنیں اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. کل عشاء تک آپ نے یہ جوابات ہمیں دینے ہیں. سوال نمبر 1. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں یا تبع تابعی؟ سوال نمبر 2. 5 انگلیوں سے کھانا کن کا طریقہ فرمایا گیا؟ سوال نمبر 3. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینے کو کیا فرمایا گیا؟ الحمدللہ قرآن پاک پڑھنے کی ترغیبات کا سلسلہ جاری ہے اور امیر اہل سنت نے جو 3-2-1 قرآن پاک پڑھنے کا جو فرمایا الحمدللہ ہمارے پاس نیتیں آ رہی ہیں. 11 رمضان مبارک 1443 میں قرآن پاک کی تلاوت کی نیتیں جو ہمیں جمع ہوئی ہیں. 3 قرآن پاک کی تلاوت کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 36,093، اسلامی بہنوں کی تعداد 21,203. 2 قرآن پاک کی تلاوت کی نیتیں 21,642 اسلامی بھائی، 32,040 اسلامی بہنوں کی تعداد. 1 قرآن پاک کی تلاوت کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 54,443، اسلامی بہنوں کی تعداد 74,025. کل تلاوت کرنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائی 1,12,178، اسلامی بہنوں کی تعداد 1,27,268. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی جو نیتوں کی تعداد ہمیں ملی 2,39,446. آپ بھی ہمت کریں اور قرآن پاک پڑھنے کی نیتیں آپ ضرور بنائیں، پیش بھی کریں. انشاءاللہ کریم امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ حاصل ہوگا. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ